Good morning, my dear second PUC students. Good morning, second PU students. This is your CMK sir, and this is the second class of Principles of Management, my dears. Second class of Principles of Management, my dears. So last class ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದೆನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. Now I am taking very important topic, that is scientific management, my dears. Scientific management, of course, Taylor's scientific management, my dears. Taylor's scientific management, my dear, very important. Frederick Winslow Taylor, Frederick Winslow Taylor, 1856 to 1915, my dears. The life of the Taylor was an engineer in a steel mine in the US, United States. So Frederick Winslow Taylor, famous engineer in US, he published an article called Principles of Management. He established an article called Principles of Management in the year 1911, my dears. In the year 1911, just historical background, which is a milestone in the growth of management theory. It becomes the milestone in the growth of theory of management. After this, he wrote a book called Shop Floor Work, my dears. Shop Floor Work. After that Principles of Management article, he wrote a book called Shop Floor Work using time study and motion study, my dears. Time study and motion study with a view to increase the output. He introduced differential piece rate wage system. He introduced differential piece rate wage system. He proposed scientific management as opposed to rule of thumb. Instead of rule of thumb, ancient management, he developed the scientific management. That's why we are treated as father of scientific management. So there is a 1 mark question, my dears, arising in the annual examination. That is father of scientific management. Who is called father of scientific management? Taylor, Frederick Winslow Taylor, my dears. Rule of thumb means solving industrial problems by personal judgment of owners or managers instead of scientific method. Yen bekagilla historical background, my dears. FW ಟೇಲರ್ ಅವರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಫೆಡ್ರಿಕ್ ವಿನ್ಸ್ಲೋ ಟೇಲರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು, ಇವರು 1856ರಿಂದ 1915ರವರೆಗೆ ಅವರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವರು ಅಮೆರಿಕದ ಉಕ್ಕು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಂತರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಭಿಯಂತರರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇವರು 1911ರಲ್ಲಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್ 1911ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತತ್ವಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾರೆ, ನಿರ್ವಹಣಾ ತತ್ವಗಳು ಅಂತ. ನಂತರ ಇವರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಮಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಚಲನ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕೆಲಸ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕೆಲಸ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಬುಕ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ದ FW ಟೇಲರ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕೆಲಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಅವರು ಭೇದ ತೋರುವ ತುಂಡುದರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಭೇದ ತೋರುವ ತುಂಡುದರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಅದಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ವೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬದಲಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು? ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪಿತಾಮಹ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ವಿನ್ಸ್ಲೋ ಟೇಲರ್. ಇವರು 1911ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತತ್ವಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಅವರು ಸಮಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಚಲನ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕೆಲಸ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕೆಲಸ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. FW Taylor, Frederick Winslow Taylor, he wrote a article, he established an article in the year 1911, that is Principles of Management. Of course, it's a milestone for management principles. After that, on the base of time study and motion study, he wrote a book called
shop floor work. After that, Frederick Winslow Taylor becomes the father of scientific management, my dears. Father of scientific management. That is the background of F.W. Taylor, my dears. After that, meaning and definition of scientific management, my dears. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅರ್ಥ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಎರಡು ಒಂದೇ, ರೈಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು F.W. ಟೇಲರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಫೈನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಡಿಫೈನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ knowing exactly what you want meant to do, knowing exactly what you want meant to do, and seeing that do it in the best and cheapest way. My dears, explain ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ because definition. F.W. ಟೇಲರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯುವುದಾಗಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯುವುದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ F.W. ಟೇಲರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ knowing exactly what you want meant to do and seeing that do it in the best and cheapest way. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ F.W. ಟೇಲರ್ ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶ್ರಮವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. The main intention of scientific management is to be so reduce the effort of laborers and at the same time increasing their efficiency. My dears, very very important for section C, my dears. ನಿರ್ವಹಣಾ ತತ್ವಗಳು, my dears. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತತ್ವಗಳು, my dears. Very very important for section C, my dears. Section C ಗೆ important question, my dears. Important question. So principles of scientific management, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತತ್ವಗಳು ಯಾವ ತತ್ವಗಳು, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೈನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್. ವಿಜ್ಞಾನ ಹೆಬ್ಬೆರಳ ನಿಯಮವಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಹೆಬ್ಬೆರಳ ನಿಯಮವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಟೇಲರ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ only one best method to maximize efficiency, that is scientific management. Taylor believed that there is only one method for increase the efficiency of the organized peoples, that is adoption of scientific management. This reduces the practice of rule of thumb. Rule of thumb is nothing but is unscientific method, my dears. Unscientific method. These principles includes, illide nodi my dears, answer: scientific selection of workers, placement, training, gradation, equipments and machinery payment of wages according to the work. These are the scientific reasons, my dears. What is that? So each and every employees or the workers should be selected as per the scientific methods. Placement of employees as per the scientific method. Providing proper scientific training, and there should be gradation, means of promotion as per the work, and providing wages and salaries as per the work, and maintaining scientific equipments and machineries. That is called science, not a rule of thumb. ಟೇಲರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನ. ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಧಾನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಟೇಲರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯು
ನಿರ್ವಹಣೆಯು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಸ್ಥಳ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾವರ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ, ಕೆಲಸಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳವನ್ನ ನೀಡುವುದು. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ಎಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತ ಅಂಶಗಳು ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ಏನು? ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ಥಾವರ ಅಂದ್ರೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನ ಉನ್ನತೀಕರಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶ್ರೇಣೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂತ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಆಗವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳವನ್ನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೀಡುವುದನ್ನ ಈ ಸ್ಟೇಲರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಸೈನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಹೆಬ್ಬೆರಳ ನಿಯಮವಲ್ಲ. ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡು ಅಂತ. ಹೆಬ್ಬೆರಳ ನಿಯಮವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತ ಪದ್ಧತಿಗಳು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್. ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಹಾರ್ಮೋನಿ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್, ಸಾಮರಸ್ಯ ವಿರೋಧವಲ್ಲ. There should be a harmonious relationship between management and the workers. Very, very good point, my dears. There should be a harmonious relationship between management and workers. The relationship between management and workers should be in a perfect mannerism. Perfect means of it should be a good relationship. Harmonious relationship is nothing but smooth relationship. Both should be realized that each one is important. That's also important, my dear. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಗೋಲ್ಲ. Both should be realized that each one is important. Each one is ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ my dear. Means manager also should be realized. Workers are important. Workers also important. Managers also important. To achieve this, Taylor introduced mental revolution. Mental revolution, my dears. To achieve that, the relationship between employees or the workers and managers, Taylor introduced a mental revolution system. Means both management and workers should be transfer their thoughts in order to achieve harmonious relationship between them or among them. Harmonious relationship between the employees and the managers. To maintain the harmonious relationship between the employees and the management, the Taylor introduced a special system. Such a system we are created as mental revolution system. Mental revolution system, it is a system, it increases the harmonious relationship between the workers and management, those who are working in the organization, because each and every person should be realized both persons are important for one to another. My dears, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಸಾಮರಸ್ಯದ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ವಿರೋಧ ಇರಬಾರ್ದು. ವಿರೋಧದ ಬದಲು ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿರ್ವಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ನಿರ್ವಾಹಕರು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಡುವೆ ವಿರೋಧದ ಬದಲು ಸಾಮರಸ್ಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ತತ್ವವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಿರ್ವಾಹಕರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಇದ್ರೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಬ್ರಿಗಿಬ್ರು ಸಹ ಪ್ರಮುಖ. ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಇದು ಎರಡನೇ ಒಂದು ತತ್ವ. ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಹೆಬ್ಬೆರಳ ನಿಯಮವಲ್ಲ, ಎರಡನೇದು ಸಾಮರಸ್ಯ ವಿರೋಧವಲ್ಲ. ಸೈನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್, ಹಾರ್ಮೋನಿ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೋಆಪರೇಷನ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸಂ. ಕೋಆಪರೇಷನ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸಂ. ಸಹಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದವಲ್ಲ. ಸಹಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದವಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, there should be a complete cooperation between labor and management instead of individualism.
ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸಂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ cooperation between management peoples and the labor persons, those who are working in the organization, to achieving the organizational objectives. According to the FW Taylor, there should be a almost equal division of work and responsibility between management and workers. Taylor ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಮೇಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಇವರು ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಶ್ರಮ ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹಂಚಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಸಾಮರಸ್ಯ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರ ಇರಬೇಕು, ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬಾರದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸಂ. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ laborers, those who are working in the organization. That's why Taylor proposed that there should be a almost equal division of work and responsibility between management and workers. ಸಹಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದವಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅಂತ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇರಬೇಕು. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್? ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇರಬೇಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇರಬಾರದು, ಪೈಪೋಟಿ ಬದಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ವೆಚ್ಚ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ನೌಕರರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ಅಡಿಪಾಯ ಅಲ್ವಾ? ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ? ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ ನೋಡೋದು ಅಂತ. ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ? ಈಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಾಠ, ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ನೀವ್ ಯಾರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನ್ನ ಪಾಠ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮಗ್ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಹಕಾರ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇರಬಾರ್ದು, ನಾನ್ ಮೇಲು ನೀ ಕೀಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಪೈಪೋಟಿ ಬದಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ವೆಚ್ಚ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ನೌಕರರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್, ನಾಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸಂ. ಸಹಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದವಲ್ಲ. ಮಡಿಯಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಈಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯುದಯಗಳತ್ತ ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ industrial efficiency largely depends upon personal competence. Is it right, my dears? Industrial efficiency largely depends upon personal competence of individual persons, those who are working in the organization, male or female. So scientific management also stood for workers development. According to Taylor, efficiency could be achieved from beginning of employee selection. Beginning of employee means of, according to Taylor, what Taylor proposed that each and every organization efficiency depends upon development of personals. So personal development ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it begins from the employee selection. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ನೌಕರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಟೇಲರ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಹಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಕ್ಷತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭ್ಯುದಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತತ್ವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂತ ನೌಕರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸತಕ್ಕಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
These 4 points enlightening on scientific management, my dears. So ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತತ್ವಗಳು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೈನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್, ವಿಜ್ಞಾನ ಹೆಬ್ಬೆರಳ ನಿಯಮವಲ್ಲ. ಹಾರ್ಮೋನಿ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಡ್, ಸಾಮರಸ್ಯ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಕೋಆಪರೇಷನ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸಂ, ಸಹಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದವಲ್ಲ. Fourth one is development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯುದಯಗಳತ್ತ ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. This is the topic, my dears, important topic. My dears, next we have very important topic, that is techniques of scientific management. Techniques of scientific management, my dears, very important. Of course, this is also section C. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತಂತ್ರಗಳು. What are the techniques we are adopted on scientific management? First one, according to F.W. Taylor only, my dears, it's proposed by F.W. Taylor. First point ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ my dear, direct ಆಗಿ. Functional foremanship, my dears. First one is functional foremanship. Functional foremanship. ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕತ್ವ. ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕತ್ವ, my dears. ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕತ್ವ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕತ್ವ, my dears. Specialization, my dears, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Functional foremanship. Functional foremanship is an extension of the principle of division of work. Extension of the principle of division of work and specialization, my dears. And specialization. Next chapter ಬರುತ್ತೆ, specialization and division of work ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Functional foremanship is the extension of principle of division of work and specialization to the shop floor, wherein each worker will get orders and guidelines from 8 foremen in the related process or functions of production. 8 foremen are in the related process or function of production. According to F.W. Taylor, there should be a planning in charge and production in charge. There should be a planning in charge and production in charge, my dears. So according to the functional foremanship, what we tell that it is an extension of division of work and specialization. According to this principle, shop floor wherein each worker will get orders and guidelines from 8 foremen. 8 foremen. So 8 foremen means of 8 professional persons should be guided and orders to the each and every worker for increase his efficiency. ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಫೋರ್ಮೆನ್ ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿ 8 ಮಂದಿ ತಜ್ಞ ಫೋರ್ಮೆನ್ ಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. ಆ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕನು 8 ಮಂದಿ ಫೋರ್ಮೆನ್ ಗಳ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕನು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಫೋರ್ಮೆನ್ ಗಳ 8 ಜನ ಪರಿಣಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. F.W. ಟೇಲರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಭಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಭಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಭಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಭಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಸಹ ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ according to F.W. Taylor, he always proposed that functional foremanship means is nothing but it is the extension of division of work and specialization. It means each and every worker should be receive the orders and guidelines from 8 foremen in related process for increase the efficiency. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕನೂ ಸಹ 8 ಮಂದಿ ತಜ್ಞ ಫೋರ್ಮೆನ್ ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೂಚನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಅವನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಅಂಡರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಭಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಕೈ ಕೆಳಗೆ 4 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್, ರೂಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್, ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿಯನ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್. ರೂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್.
Then time and cost. He can prepare time and cost sheet. Then disciplinarian, he ensure the discipline among the workers. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. My dears, ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ ಗುಮಾಸ್ತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಗ ಗುಮಾಸ್ತ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವಧಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಗುಮಾಸ್ತ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಶಿಸ್ತು ಪಾಲಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಖಾತರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿರೋದು? ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್, ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಭಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದೇನಿದೆ, ಅಂಡರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್? ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾಸ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾಸ್, ಈ ಎನ್ಶೂರ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಈ ಶುಡ್ ಬಿ supervision the time and completion of work. Gang boss, you should be keep machines and tools ready for operation by workers. You maintain only the materials, means of machines ready to work. Repair boss, he ensure proper working condition of machines. Machine na repair ಮಾಡ್ತಕ್ಕ. Inspector, this person checks the quality of work my dears. 4 persons, total 8 my dears. So ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಭಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಭಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 4 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾಸ್ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವುದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಾಸ್ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಕೆಲಸಗಾರರು ಪರಿಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಿಪೇರಿ ಬಾಸ್ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇವರು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ? ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್? ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಎರಡನೇ ತಂತ್ರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸದ ಶಿಷ್ಟೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸರಳೀಕರಣ. Standardization and simplification. According to F.W. Taylor, standards must be set for every business activity. Standards must be set for every business activity. It can be standardization of process, raw material, time, product, machinery, methods, and working condition. My dears, standard is nothing but set of rules, my dears. Standard is nothing but set of rules. Set of rules setting for each and every activity. It can be standardized. It can be helpful to raw material, process of raw material, time, production, machinery, methods, working condition. Simplification means elimination of, elimination of unnecessary varieties, size, dimensions, and unnecessary diversity of products. Means of simplification is nothing but just reduction of wastage activities, my dears. Just reduce the wastage activity. This is the second technique according to the F.W. Taylor, that is standardization. First, standard is nothing but set of rules, my dears. Standardization is nothing but set of rules for every activity. It leads to process of raw material, time, product, machinery, methods, and working condition. Simplification is nothing but elimination, cancel my dears, elimination of unnecessary varieties, sizes, dimensions, and unnecessary diversity of products, my dears. ಕೆಲಸದ ಶಿಷ್ಟೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸರಳೀಕರಣ. ಶಿಷ್ಟೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸರಳೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸರಳೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಸುಲಭ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶಿಷ್ಟೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಟೇಲರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಷ್ಟೀಕರಣವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಶಿಷ್ಟವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಶಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು. ಶಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ನೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು, ಕಾಲ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ವಿಧಾನಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಶಿಷ್ಟೀಕರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಇವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮರ್ಪಕವಾದಂತಹ ನೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರಳೀಕರಣ ಎಂದರೆ
ಅನಗತ್ಯ ವಿಧಗಳು, ಗಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು. ಸುಲಭ ಮಾಡೋದು. ಅನಗತ್ಯ ವಿಧಗಳು, ಗಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು. ಮೈಡಿಯಸ್, ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು. ಇದು ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಇದು ಶ್ರಮ, ಯಂತ್ರಗಳ ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳ ವೆಚ್ಚ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಸ್ತುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಡಿಯಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಿ ಮೈಡಿಯಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟಡಿ. ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟಡಿ, ವಿಧಾನದ ಅಧ್ಯಯನ. ಮೈಡಿಯಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. The third technique, my dears. The main objective of method study is to find out one best way of doing the job. One best way of doing the job. Nodi my dears, illi meaning sigutte nimage. The main objective of method study. The main objective of method study to find out one best way of doing the job. One best way of doing the job. It involves the study of all the activities starting from procurement of raw material till the delivery of final product to the customer. My dears, very beautiful, very beautiful. Method study is nothing but it is a process of, or it is analyzation of finding the best method for doing the job. It starts from procurement of raw materials and it ends with delivery of final product to the customer. For this purpose, many techniques like process charts, operational charts, research charts are used. So, my dears, method study is nothing but it is the main objective of method study to find out the best way of doing the job. It starting from procurement of raw materials and ends with delivery of final product to the customer. For this purpose, they are used process of charts, operation charts, ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ವಿಧಾನದ ಆಯ್ಕೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದೇ ವಿಧಾನದ ಅಧ್ಯಯನ. ವಿಧಾನದ ಅಧ್ಯಯನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಜಾಬ್. ಅದನ್ನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನವನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದು ವಿಧಾನ ಅಧ್ಯಯನದ ಉದ್ದೇಶ. ಇದು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ? ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಲುಪುವವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಿಧಾನವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ನಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಚಲನೆಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ನಕ್ಷೆಗಳು, ಪರಿಚಲನೆಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಫೋರ್ತ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಡಿ. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಡಿ, ಚಲನೆಯ ಅಧ್ಯಯನ. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ವಿಧಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಆಯಿತು, ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಯಿತು. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ procurement of raw materials and ends with delivery of final product to the user. My dears, motion study andre ಏನು? Motion study refers to the study of movements. ನೋಡಿ my dears, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Study of movements like lifting, putting objects, sitting and changing positions, etc. ಅಷ್ಟೇ my dears meaning. ಅಷ್ಟೇ meaning. Motion study refers to study of movements like lifting, putting objects, sitting and changing positions in the organization, which are undertaken while doing the typical job. While the employees or the workers doing the job, the motion study is nothing but it is a complete study of movements like lifting, putting objectives, sitting and changing the position of products. This motion study is conducted to eliminate unnecessary movements. Very very important. ನೋಡಿ my dears, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ ಓಡಾಡೋದು, ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಜಾಬ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್.
So when we are adopted the motion study, it leads to complete the job efficiently by taking less time. ಚಲನೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಇದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ, ಎತ್ತುವುದು, ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಡುವುದು, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಚಲನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಚಲನೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಮೀನಿಂಗ್. ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಕೈಗೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ, ಎತ್ತುವುದು, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಚಲನೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅನವಶ್ಯಕ ಚಲನೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಚಲನೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು. ಮೀಡಿಯರ್ಸ್, ಎತ್ತುವುದು, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡೋದು, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಅಧ್ಯಯನ. ಆದಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಅನಾವಶ್ಯಕ ಚಲನೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು 4ನೆಯ ಒಂದು ತಂತ್ರ. 5ನೆಯ ತಂತ್ರ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್, 5ನೆಯ ತಂತ್ರ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿ. ಏನು? ಸಮಯದ ಅಧ್ಯಯನ. ಅದೇನ್ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್? ಚಲನೆಯ ಅಧ್ಯಯನ. ಇದು ಸಮಯದ ಅಧ್ಯಯನ. Time study is study conducted to determine the standard time to be taken to perform a well-defined job. Time study is nothing but it is a process of fixation of particular time to doing the particular task of job. Just it is a process of fixation of standard time to doing the standard job. The time measuring devices such as stopwatch are used to measure the time required for each element of task and standard time fixed for all of the task by taking several readings. ಅವರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಗಮನಿಸಿ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ ಇಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, just it is a determination of standard time to perform the standard job or well defined job. ಸಮಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಸಮಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೈಂಡ್. ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಿಷ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸಮಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯವನ್ನ, ಶಿಷ್ಟ ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಸಮಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಮಯದ ಅಧ್ಯಯನದ ಉದ್ದೇಶ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತೇಜಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಶ್ರಮದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು. ಅದು 5ನೆಯ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ 6ನೇ ತಂತ್ರ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್, 6ನೇ ತಂತ್ರ ಫ್ಯಾಟಿಗ್ಯೂ ಸ್ಟಡಿ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ಫ್ಯಾಟಿಗ್ಯೂ ಸ್ಟಡಿ ಆಯಾಸ ಅಧ್ಯಯನ. Fatigue study is the study conducted to determine the amount and frequency of rest intervals in completing a specific task. Simple meaning ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೀಡಿಯರ್ಸ್. ಇದು fatigue study is nothing but it is a study conducted to fix the amount and frequency of rest intervals in completing the specific task. ಮೀಡಿಯರ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಗಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಯಸುವ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಮಧ್ಯಂತರಗಳ ಪರಿಮಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತನವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಆಯಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಮೈಡಿಯರ್, ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್. ಈಗ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ 2 ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಒಂದು ಫಿಲಿಂ ಹೋದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಫಿಲಿಂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಟಿಗ್ಯೂ ಸ್ಟಡಿ. A worker has to be given some rest intervals if the work involves heavy
manual labor, then workers cannot perform the activities because humans are not machinery, my dears. That's simple. Humans are not machinery. Human beings, they having some feelings, they having some opinions. That's why they having some rest, my dears. That's why fatigue study is nothing but it is a complete study conducted to determine the rest of the time given to the employees to perform the particular task of activity. That's enough, my dears. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಆಯಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆಯಾಸಗೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲ, ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಧ್ಯಂತರಗಳು ಮರುಚೇತನ ಹೊಂದಿ ಅದೇ ಸಾಮರಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪುನಃ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು 6ನೇ ಒಂದು ತಂತ್ರ, ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ 7ನೇ ತಂತ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೀಸ್ ವೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 2 marks ಆಲ್ಸೋ. ವಿಭೇದಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಾಧಾರಿತ ಕೂಲಿ ಪದ್ಧತಿ. ವಿಭೇದಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಾಧಾರಿತ ಕೂಲಿ ಪದ್ಧತಿ. According to F.W. Taylor, he differentiates the workers into efficient and efficient workers. Efficient and inefficient workers, my dears. Inefficient workers. According to F.W. Taylor, F.W. Taylor's differentiate the workers. Means of dividing the workers on the base of efficient workers and inefficient workers. So whereby efficient workers are given high wage rate and inefficient workers are given low wage rate per piece is called differential pay wage system. Correct ತಾನೆ? ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಅವರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೀಸ್ ವೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಹೈ ವೇಜ್ ರೇಟ್ ಅಂಡ್ insufficient workers are given low wage rate per piece is called differential piece wage system. ವಿಭೇದಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಾಧಾರಿತ ಕೂಲಿ ಪದ್ಧತಿ. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಷ ಎಂದು ವಿಭಜಿಸಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ದಕ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅದಕ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರೆಂದು ವಿಭಜಿಸಿ ದಕ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದ ಕೂಲಿಯನ್ನ ನೀಡುವ ಪದ್ಧತಿಗೆ ವಿಭೇದಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಾಧಾರಿತ ಕೂಲಿ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್, ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್ ಇರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗೋಗಿರೋದು ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಆತರ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ, ಮಾಡದಿದ್ರು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿನೇ. ಇಲ್ಲ, ಆತರ ಅಲ್ಲ. ದಕ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಾರು, ಅದಕ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಾರು ಅಂತ ವಿಂಗಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ದಕ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದ ಕೂಲಿಯನ್ನ ನೀಡುವ ಪದ್ಧತಿಗೆ ವಿಭೇದಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಾಧಾರಿತ ಕೂಲಿ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ 1 mark as well as 2 marks, my dears. So each and every workers, those who are working in the organization, should be divided into 2 categories. One is efficient workers and inefficient workers, my dears. Efficient workers should be pay the organization high wage rate and inefficient workers should be pay low wage rate, my dears, as per their efficiency, my dears, as per their efficient, my dears. So ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ದಕ್ಷವಾದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕೂಲಿಯನ್ನ, ಅದಕ್ಷವಾದಂತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೂಲಿಯನ್ನ ನೀಡತಕ್ಕಂತ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿಭೇದಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಾಧಾರಿತ ಕೂಲಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. There are 7 techniques proposed by the F.W. Taylor in the scientific management, my dears. There are 7 techniques, my dears. First one is functional foremanship, ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕತ್ವ. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಕೆಲಸದ ಸೃಷ್ಟೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸರಳೀಕರಣ. ಮೂರನೇದು ಬಂದು ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಡಿ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ವಿಧಾನ ಅಧ್ಯಯನ. ಮೂರನೇದು ಬಂದು ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟಡಿ, ವಿಧಾನ ಅಧ್ಯಯನ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಂದು ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಡಿ, ಚಲನೆಯ ಅಧ್ಯಯನ. ಐದನೇದು ಬಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿ, ಸಮಯದ ಅಧ್ಯಯನ. ಆರನೇದು ಬಂದು ಫ್ಯಾಟಿಗ್ಯೂ ಸ್ಟಡಿ, ಆಯಾಸದ ಅಧ್ಯಯನ. ಏಳನೇದು ಬಂದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೀಸ್ ವೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವಿಭೇದಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಾಧಾರಿತ ಕೂಲಿ ಪದ್ಧತಿ, my dears. So the remaining part I will continue on next class, my dears. Until
Take care, my dears. Bye bye.